श्रीमन्नारायण 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 नी श्रीपादमे शरणु श्रीमन्नारायण 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 नी श्रीपादमे शरणु कमला सती मुख कमला कमलहिता कमलप्रिया कमलेक्षणा कमला सती मुख कमला कमलहिता कमलप्रिया कमले वंदे नारायणं प्रभं विश्वक्सेनं ददाताक्षं भारद्वाजं कपिङ्गलं वसिष्ठानामिदं वन्दे पाञ्चरात्रापवर्तकान् नमः सदसे नमः सदस्पतये नमः सखीनां पुरोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै च प्रसवां मे गोपाय वेदसभ्या सभासदः तानिन्द्रियावदक्कुरु सर्वमायुर्वासदा सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् ओम तथैव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोरुद्रः तत्र श्रीविजयोर्भवति ध्रुवाणि धर्मधर्मः सुमते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्वजं नित्यं प्रजामीशनं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति केशः मङ्गलम् ईशान दृष्टो भगवान् मङ्गलायतरो हि लाभस्तेषां देशस्तेषां कुलस्तेषां पराभवः येषां हिन्दे पुरुष्यामो हृदयस्थोनार्दनः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः वाणीहृदयगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धदेवदृष्टाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः मातापितृभ्यो नमः सर्वेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो भागवतेभ्यो नमः नमस्कारं कुर्यात् ओम अनंताय नमः ओम गोविंदाय नमः अच्युतानंत गोविंदाय नमः अष्टवृक्षालय केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः
पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरशनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः जनार्दनाय नमः श्रीकृष्णाय नमः श्री परब्रह्मणे नमः गोविंदा नमस्कारं చేసుకోండి ద్వారవద్గే మహాలక్ష్మీ నమః ఓం శ్రీయాయ నమః ఓం పృథివ్యాః ఓర్మో దేవతాస్కరం సందః శ్రీప్రియో నమః పరబ్రహ్మర్షి పరమాత్మా దేవతా దేవి గాయత్రిచందః ప్రాణాయామి ప్రయోగః ప్రాణాయామం చేసుకోండి అయ్యా ఓం భూః మహామందిరః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితురేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓం జ్యోతిర్సమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరో ధ్యాయంచ శుభే శోభనే నమః तेरद्रव्यायायन्मोत्फेरे भरतवर्षे भरतकण्ठे देवादक्षिणे भागे श्रीरङ्गस्योत्र कृष्णावेल्याङ्गोदावृमध्यदेशे भगवद्भागवत आचार्यनो वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्रीसंवत्सरः मध्येधस्य श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तर्तो पुष्यमासे शुक्लपक्षे अद्यां एकादश्यां शुभदिनो वासरः वासरस्तु भृगुवासरे लक्ष्मीवासरे शुभवासरे कृतिका नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणा सह कुटुंबानां सह बांधवानां उत्तरद्वारस्थित आराधनदेवताभ्यो नमः चपणि मम संकल्पित सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय विजय अभय अभय आयु आयुरारोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं संकल्पित धनुर्मास व्रत महोत्सव संदर्भेण अद्य वैकुंठ एकादशी शुभ संदर्भेण कुबेरस्थान उत्तरद्वार तोरण पूजा आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये ओम हिरण्यगर्भगर्भस्तुमेव वेदं विभावसो अनन्तपुण्यप्रदवदश्चान्त्ययच्छमे अथ भारतोर्देवताभ्यो नमः उत्तरे कुबेराय नमः ओम सोमोदेनगं सोमोर्वन्तवाचकं सोमोदेनं कर्मण्यं ददातु सारण्यं विदत्तिको सभेयं विदुश्रवणं यो ददाशस्मै लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजनयां श्रीमङ्गलामेश्वरीं तादे पूर्णमस्त्रे वनितां लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्महाक्षरक्षरो ब्रह्मेन्द्रघाता कुबेरस्य महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः ध्यायामि याज्ञं समर्पयामि आवरणे विजयाय नमः जयाय नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि ग्रन्थं समर्पयामि हरिद्रागन्धं समर्पयामि कुङ्कुमादिपरिमल द्रव्याणि समर्पयामि अध पुष्पैः सह पूजयामि इंद्राज्योतिं समर्पयामि कुङ्कुमादिपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओमायने देवरायणे पुष्पैः पूजयामि दर्शनाय नमः ओम चक्रराजाय नमः ओम त्रैलोक्यमोहनचक्राय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पान् समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि वनस्पत्यर्भवे दिव्ये नानाग्रे समितः आघ्रे सर्वदेवानां धूपमाघ्रापयामि स्थापितप्रत्यक्ष दीपान् सन्दर्शयामि समर्पयामि यदा भागतः इमे नारीकेलफलं निवेदयामि नारीकेलसमुद्भूता त्रिनेत्रहरसंवदा शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडां च मेनुदा नारीकेलफलं स्फोटयामि फलाय
देवस्मिन् वारं सवेश्वाभ्याः पोष्णोस्ताभ्यां देवदेवानि समर्पयामि उत्तराभूतं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपान् सन्दर्शयामि कल्याणात्मनगात्राय कामिदाधनप्रदायने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मङ्गलाशासनपरे भोगमे सर्वैश्वपूर्वैराचार्ये सत्कृतायास्तु मङ्गलम् मङ्गलनीराजनदीपान् सन्दर्शयामि नमस्करोमि पूर्वोदारण्यनाथ भगवान् की जय गणेश भगवान् की जय अनया ध्यानावाहनाय युडुजपदारपुर्या आवाजस्थिता वैकुण्ठ एकादशसन्दर्भेण उत्तरद्वारस्य द्वारतोरणध्वजकुम्भादिदेवताः सुप्रीताः सुप्रसन्नाः वरदा भवन्तु आत्मन्त्रे प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि नचुडु मूడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేసుకుంటూ నచుడు యాని కాయ పాపాని నిర్మాణ కర్తాని దాదాని ప్రశ్నదే ప్రశ్నపదే రాహిమాన్ త్వయా దేవ శరణాగత వత్సలా అన్యదా శరణాస్తి త్వమేవ శరణం మమాస్మాత్ కాన్య భావేన రక్ష రక్షోజనార్దన జనార్దన మంత్రహీనం క్రియాహీనం భద్రేయం జనార్దనైః పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణేన యథాశక్త్యా పూజనేన उत्तरद्वारसंवादोरद्वयकुम्भादेवता सुप्रीता स्मरणाः वरदा भवन्तु ॐ ध्रुवन्ते राजा ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाक्षिश्चाश्चन्दारयता ध्रुवं గోవింద 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 సేవకులు సైడ్ కూర్చుంటాం అక్కడ మేము
ఆంక్షలు జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బాంధవులందరికీ కూడా ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్తర దర్శన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ ధనుర్మాస ఉత్సవంలో భాగంగా ప్రతి ఏడు కూడా మార్గశిర మాసంలో వచ్చే ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి అంగరంగ వైభవంగా సుమారు 1000 మంది పైన భక్తులు ఈ సంవత్సరం దర్శనం చేసుకునే భాగ్యం ఇక్కడ మేము కల్పిస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ప్రతి ఏడు కూడా ఇది 6వ సంవత్సరం ఈ ధనుర్మాస ఉత్సవంలో. ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా సేవాకాలం, ఉదయం సేవాకాలంతో పాటు విశేష పాఠశాలలో అలాగే విశేష పర్వదినాల్లో కూడా ఇక్కడ ఘనంగా మేము ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది. వాయుశక్తి నగర్ దమ్మాయిగూడలో కొలువైన శ్రీ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి మేము ధర్మకర్తలం, చైర్మన్. మా శక్తి కొలది ఇక్కడ ఏర్పాట్లు భక్తులకు సౌకర్యార్థం, భక్తులకు
అత్యంత సౌకర్యంతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ. భక్తులందరికీ మరొకసారి కూడా ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఆ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య ఆశీస్సులు అందరికీ కలగాలని, 7 సుభిక్షంగా పాడి పంటలతో సస్యశ్యామలంగా ఈ నేల ఉండే విధంగా ఉండాలని, హిందూ సనాతన ధర్మం వర్ధిల్లాలని, అలాగే గో సంరక్షణార్థం మరియు ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ, మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని కోరుకుంటూ జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భక్తులందరికీ ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. దమ్మాయిగూడ వాయుశక్తి నగర్లో కొలువై ఉన్న శ్రీ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మేము ధర్మకర్తలుగా మా వంతు కృషిగా మేము ఈరోజు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఈ ఏర్పాట్లకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి మా ధన్యవాదములు. గత 6 సంవత్సరాల నుండి 2019 ఏప్రిల్లో ప్రతిష్టాపించబడిన ఈ ఆలయంలో 6 సంవత్సరాల నుండి ధనుర్మాసం వైభవపేతంగా జరుపుకుంటున్నాము. ముక్కోటి ఏకాదశికి అనేక మంది భక్తులు ప్రతి సంవత్సరము ఇంకా భక్తులతో స్వామివారి ఆశీస్సులు అందుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మేము ప్రతిరోజు ఉదయము 4 గంటలకి సేవాకాలంలో దాదాపుగా 50 మంది నుండి 100 మంది వరకు భక్తులతో తిరుప్పావే సేవాకాలం చేసుకుంటున్నాము. సాయంత్రం అమ్మవారి పల్లకీ సేవ మరియు కళ్యాణము, ముక్కోటి ఏకాదశి, తిరువీధుల్లో స్వామివారి పల్లకీ సేవకి సహకరిస్తున్న భక్తులందరికీ మా ధన్యవాదములు. జై శ్రీమన్నారాయణ. అమ్మా కీర్తన Yeah.
జై శ్రీమన్నారాయణ, జై శ్రీమన్నారాయణ. ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు మా భక్తులందరికీ. మేము ఈ గుడి వాయుశక్తి నగరు దమ్మాయిగూడ శ్రీదేవి భూదేవి సహిత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం నుంచి మాట్లాడుతున్నాము. మా దేవాలయము ప్రతిష్టాపన 2019లో జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అంగరంగ వైభోగంగా జరుగుతున్న మా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మేము అందరం కూడా ఇందులో పాత్రధారులమయ్యి మేము ఈ ఆనందాన్ని పొందుతున్నాము. చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రేక్షకులు కూడా మా దేవాలయానికి విచ్చేసి ఈ ఆనందాన్ని పొందాలని మా కోరిక. అన్ని వైష్ణవ సాంప్రదాయానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా చాలా చక్కగా జరపబడతాయి, వైభవంగా జరుగుతాయి. కాబట్టి మేమందరం కూడా చాలా ఆనందంగా ఉన్నాం. ఇది తిరుప్పావై అనేది కార్యక్రమం గత ఈ నెల రోజులు ఇది మేమందరం కూడా దీంట్లో పాల్గొని చాలా ఈ రోజుతో ముక్కోటి ఏకాదశి, ఈరోజు తిరుప్పావై, రేపు కూడారై, తర్వాత అమ్మవారు భోగి నాడు అమ్మవారి గోదా కళ్యాణం కూడా జరుగుతుంది. అప్పటితో తర్వాత ఊరేగింపు, పల్లకీ సేవ మొదలైనవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి అన్ని కార్యక్రమాలు చాలా చక్కగా నిర్వర్తించే మా నిర్వాహకులు, మా చైర్మన్ గారు కిషోర్ గారు, వారి సతీమణి ఈ స్వాతి ఎంతో సహకరించి మమ్మల్ని అందరినీ ఇందులో పాత్రదారులుగా నిర్వర్తించి మేము ఈ దేవాలయంలో పాత్రదారులుగా మేము ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఇందులో పాల్గొని అన్ని విశేష కార్యక్రమాల్లో మేము సమానంగా అందరం కూడా పాల్గొని ఇందులో ఈ ఆనందాన్ని పొందుతూ మేము ధన్యులం అవుతున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై அன்றைவலகமலந்தாயினை போற்றி போற்றி உண்டச்சட முதைத்தாய் புகழ் போற்றி கடல் போற்றி குடையார் விழுத்தாய் குணம் போற்றி அன்று பகை கெடுக்கும் என் கையில் வேல் போற்றி என்னென்னும் தேவகமே ஏல்வான் இன்றியாம் லக்ஷ்மீ ஸ்ரீ உற்சவச்சலே க்ஷேமங்கராய சர்வேதாம் ஸ்ரீரங்கேஷாய மங்களம் ஸ்ரீகாந்தாய கல்யாணதயே தயே தினாம் ஸ்ரீவேங்கடநிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய நமः சுத்தீஸ்தனகஸ்தூரி வாசனாத்மாஸ்தோத்ரே ஸ்ரீஹஸ்தேனாதாய தேவராகாய மங்களம் கமலாபுரகஸ்தூரி கண்டமாநிதமக்ஷரே ஆதவாநிவாசாய சுமந்தராய மங்களம் लीलाधरणिवासाय न्याय परमात्मने वन्द्राणादाय जगन्नाथाय मङ्गलम् ओच्छिष्टनादिकावन्दैश्ववासैन्यासवासीवदेवेशरात्मिने विरजाय महाप्राज्ञे दाक्षकाराय मङ्गलम् तुलामूलावदैर्नाय कौशलसूरये सौम्यदामात्रमये शेषांसाय सुमङ्गलम् मङ्गलाशासनवैर्मदाचार्य लोकमे सर्वैश्चपूर्वे राचार्ये सकुलायास्तु मङ्गलम् गोविन्दारङ्गनाथभगवानी गोविन्दा 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 सर्वस्यापि सर्वसिद्धे सर्वमेवेनाप्नोति सर्वं जयते तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् अनन्तरन्तभोगोऽस्तु
గోవింద జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రేక్షకులందరికీ ముక్కోటి శుభాకాంక్షలు నాయన. ఈ గుడికి మేము ఈ సంవత్సరము తిరుప్పావై మొదటి రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వస్తూ ఉన్నాము. చాలా ఆనందంగా, ఆధ్యాత్మికంగా, సంతోషంగా ఉన్నాము. మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఈ గుడి ధర్మకర్తలు కానీ మా తోటి సభ్యులు కానీ చాలా సంతోషంగా ఈ తిరుప్పావై కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్నాము. అందరికీ శుభాకాంక్షలు. बोलना हरि नारायण गोविंद हरि नारायण भज नारायण रंगा पंडरीनाथ श्रीरंगनाथ गोविंद श्रीरंगनाथ गोविंद बाला गोविंद बालक कृष्ण यशोद बाला श्रीरंगनाथ गोविंद हरि नारायण गोविंद जय श्रीमन्नारायण. చిన్న స్పూన్ కావాలి తీసుకున్నా సేమ్ జై శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు భక్తులందరికీ వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. మేము ఇక్కడే ఉంటాము, వాయుశక్తి నగర్ ఎల్ఎన్ఆర్ కాలనీ దగ్గర ఉంటాము. ఈ ఆలయానికి ప్రతి ఆలయంలో జరిగేటటువంటి ఉత్సవాలన్నిటికీ మేము పాల్గొంటాము. ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి భక్తులందరూ కూడా కలిసి మెలిసి ఎంతో ఆనందంగా ప్రతి ఉత్సవంలో పాల్గొని
ఎంతో ఆనందం పొందుతూ ఉంటాము. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు మనతో భగవంతుడితో కలిసిపోయినట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉంటాము. భగవంతుడే మాలో ఉన్నాడు, భగవంతుల్లో మేము ఉన్నాము అన్న ఆనందంతో ఇక్కడికి వస్తాము. ఇక్కడికి ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు భగవంతుడిని చూసినప్పుడు మేము ఎంతో ఆనందం పొందుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ జరిగే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా చాలా గొప్పగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి కమిటీ మెంబర్స్ ప్రేమ్ కిషోర్ గారికి, స్వాతి గారికి, వాళ్ళ కుటుంబానందరికీ ఆ భగవంతుడు సమస్త ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఇచ్చి ఆనందింపచేయాలని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా వాళ్ళు కోరిన కోరికలన్నీ తీరుస్తున్నటువంటి ఆ శ్రీ భూదేవి శ్రీదేవి శ్రీమన్ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం ప్రతి ఒక్కరికి అందాలని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. భక్తులందరికీ ముక్కోటి ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. ఈ ఆలయానికి మేము 2019 నుంచి వస్తున్నాము. ఇక్కడ అనేకమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. భక్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమాలు ఇంత బాగా జరగటానికి కృషి చేస్తున్న ప్రేమ కిషోర్ గారికి, స్వాతి గారికి శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడికి వచ్చిన భక్తులందరూ కూడా అనేకమైన కోరికలు తీరి ఆనందంగా ఉండటం వలన ఈ గుడికి ప్రతిరోజు వస్తున్నారు. తిరుప్పావయి అనేక కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆ భగవంతునికి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమన్నారాయణకి అనంతకోటి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇది దమ్మాయిగూడలో ఉండే వాయుశక్తి నగర్లో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దివ్య ఆలయము. ఇక్కడ ప్రతిరోజు నిత్యము కార్యక్రమాలు చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడ వేంచేసిన స్వామివారు భక్తులందరికీ చాలా మంచిగా అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈరోజు వైకుంఠ ఏకాదశి అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఇక్కడ సప్త శనివార వ్రతం కూడా ఉందండి. మీ కోరికలు కోరుకున్నవారు ఇక్కడికి వచ్చి 7 శనివారాలు 7 ప్రదర్శనలు కనుక చేయగలిగితే వాళ్ళ కోరికలు తప్పక నెరవేరుతాయి. జై శ్రీమన్నారాయణ. దమ్మాయిగూడ వాయుశక్తి నగర్ శ్రీ భూదేవి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అభయ ఆంజనేయ స్వామి మరియు ఇక్కడ భక్తులు చాలా అధిక సంఖ్యలో వచ్చారు. మరియు ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులు చాలా మందికి NRI USA వీసాలు వచ్చాయి. సో చాలా మంది సెటిల్ అయ్యారు అక్కడ. సో ఇక్కడ దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడ ప్రదక్షిణలు చేసుకున్న వారికి చాలా అదృష్టం ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ చాలా భవిష్యత్ బాగుంటుంది వాళ్ళకు. సో ఎవ్రీ వీక్లో వస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళకు. దర్శనం చేసుకోండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఓకే, నేను ఇక్కడ వాయుశక్తి నగర్ దమ్మాయిగూడ నుంచి ఇక్కడ వాయుశక్తి నగర్లో ఉన్న వైకుంఠ ఏకాదశి వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చాను. చాలా బాగా ప్రశాంతంగా ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి అనేది మనకి దర్శనం కూడా చాలా ప్రశాంతంగా చాలా బాగా జరిగింది. కిషోర్ స్వాతి గారు కూడా ఈ గుడి కార్యకర్తలు కూడా చాలా బాగా అలంకరణ చేసి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏర్పాట్లు కూడా చాలా అలంకరణగా చాలా బాగా అనిపించింది. మనశ్శాంతిగా కూడా ఉంది గుడికి వచ్చిన తర్వాత. చాలా చాలా బాగా అనిపించింది ఏర్పాట్లు చూసిన తర్వాత మాకు. వన్స్ అగైన్ అందరికీ కూడా వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత బాగా మాకు వైకుంఠ ఏకాదశి వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం అందినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అందరికీ వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. స్వామివారి దర్శనం ఎక్కడికో వెళ్ళి చూసే కంటే ఇక్కడ మంచిగా అలంకరించారు. భక్తులందరికీ మంచిగా దర్శనం ఇస్తున్నారు స్వామివారు. అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చాలా బాగా ఘనంగా చేశారు. దర్శనం బాగా జరిగిందండి. అందరికీ వైకుంఠ ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు వాయుశక్తి నగర్లో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వచ్చాము. అలంకారము అది చాలా బాగుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా భక్తులందరూ కూడా అధిక సంఖ్యలో వచ్చి భగవంతుని దర్శించుకోవాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఏడుకొండలవాడ చాలా బాగుందండి. టెంపుల్ మాత్రం చాలా బాగుంది. అందరూ వచ్చి భగవంతుని దర్శించుకుని స్వామివారి కృపకి పాత్రలు అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి స్వాతి గారికి, ప్రేమ్ కిషోర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. చాలా బాగుందండి టెంపుల్. అందరూ వచ్చి చక్కగా దర్శించుకోండి. ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ ముక్కోటి శుభాకాంక్షలు.
నమో వెంకటేశాయ. ఈరోజు ముక్కోటి ఏకాదశి శుభ సందర్భంలో ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క వైభవంగా ముక్కోటి ఏకాదశికి ఏర్పాట్లు మన ఈ కమిటీ వారు చేశారు. అలాగే ఎంతో వైభవంగా జరుగుతున్న ఈ ఉత్సవాలు ఇంత వైభవంగా జరగడానికి కారణమైన కిషోర్ గారు, వారి ధర్మపత్ని గారు ఈ గుడికి ఇతోదకంగా 3-4 ఏళ్ళ నుంచి కూడా చాలా అవిరామంగా శ్రమ చేస్తూ భక్తులందరికీ కూడా సకల సదుపాయాలు కల్పిస్తూ ఈ దేవస్థానం ప్రస్తుతం ఈ స్టేజ్కి రావడానికి కారణమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా వారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు అందరికి కూడా ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండి నిత్య కళ్యాణంగా వెళ్ళగలని, వచ్చే సంవత్సరం ఇంతకన్నా అతి వైభవంగా ఈ ఉత్సవాలు జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నా. నా పేరు కస్తూరి వెంకట శ్రీనివాసరావు అండి. నేను సిద్ధార్థ నగర్లో ఉంటా. నేను ఎన్ఎఫ్సిలో సీనియర్ సైంటిఫిక్ ఆఫీసర్ని. అలాగే సిద్ధార్థ నగర్లో కాలనీ ప్రెసిడెంట్గా 12 ఏళ్ళు పనిచేశాను. మా మిస్సెస్ ఏమో రాజేశ్వరి పద్మ, ఇక్కడ దమ్మాయిగూడ మహిళా ప్రెసిడెంట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున. మేము కూడా మా కాలనీకి ఎంతో అభివృద్ధి చేశాం. అలాగే ఈ సార్కి మేము ఆశీస్సులు ఇవ్వాలని మా ఉద్దేశం తప్ప, ఎందుకంటే ఇంత బాగా ఏర్పాటు చేయడం అంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది. దీంట్లో ఎంతో కష్టాలు ఉంటాయి. ఆ కష్టాలన్నీ ఓర్చి ఇంత వైభవంగా తీసుకురావడానికి పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఐ వాంట్ యు టు స్పీక్. ఇది ఒక రివ్యూగా కాకుండా అందరూ వచ్చి భక్తి గలగా వీక్షించి స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రతి సంవత్సరం ఇట్టాగే చాలా వైభవంగా వైకుంఠ ఏకాదశిని జరిపించవలసిందిగా మనవి. ఇది ఇంతటితో ముగింపు లేదు. మళ్ళీ రేపు కూడారే ఇవళ్ళి ఉంటుంది. ఎల్లుండి మళ్ళీ స్వామివారికి కళ్యాణ సేవ ఉంటుంది. కళ్యాణ సేవ అయిపోయిన తర్వాత పల్లకి ఊరేగింపు ఉంటుంది. స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి. ఎప్పుడూ ఈ గుడికి వస్తూ ఉండాలి, చూస్తూ ఉండాలి. ఒక వైకుంఠ ఏకాదశి నాడే కాకుండా మన గుడిని బాగా డెవలప్ చేసి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా చేయాలి అనేది మనవి. జై శ్రీకృష్ణ. నమస్కారం అందరికీ. మేము ఇప్పుడు వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా దమ్మాయిగూడ దగ్గర వాయుశక్తి నగర్లో ఉన్న భూదేవి శ్రీదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంకి వచ్చాము. అక్కడ చాలా వైభవంగా అంతా జరుగుతుంది. ఈ గుడిలో డైలీ మార్నింగ్ తిరుప్పావై అనే సేవ జరుగుతుంది. దానికి రోజు మా అత్తమ్మ గారు వస్తూ ఉంటారు. మేము అప్పుడప్పుడు ఈ గుడికి వస్తుంటాము. ఈ గుడి ఈ ఒక్కరోజే కాకుండా మిగతా అన్ని రోజులలో కూడా అందరూ వచ్చి దర్శించుకుంటే బాగుంటుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా చూడదగ్గట్టుగా ఉంటాడు. అలంకరణ చాలా బాగా చేస్తారు. పూజలు బాగా అవుతాయి. ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల్లో ఇంకా 3 రోజుల్లో ప్రోగ్రామ్స్ అవుతున్నాయి. అన్నదానం ఉంది, కూరాడు ఉంది, ఇంకా పల్లకి సేవ ఉంటుంది. పల్లకి సేవ అందరికీ పట్టుకునేలాగా వీళ్ళు అవకాశం ఇస్తారు. ఇక్కడ అన్ని విధాలుగా చాలా బాగా చేస్తారు. పూజలు అన్నీ మీకు అర్థమయ్యేటట్టుగా అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి వైభవం ఒక్కటే కాకుండా సంవత్సరం అంతా కూడా మనం ఈ స్వామివారిని వచ్చి అరుసుగా దర్శకుని ఇక్కడ నవగ్రహాలు ఉన్నాయి, వినాయకుడిని పెట్టారు, అన్నీ చాలా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ఒక్క సందర్భంతో మనం ఆపేయకుండా సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ గుడిని మన అయ్యప్ప కాలనీ టెంపుల్లో ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి ఎంత ఘనంగా వెలిశాడో అంతకంటే చాలా అందంగా వెలుస్తున్నాడు. ఈయన కూడా కోరికలన్నీ నెరవేరుస్తున్నాడు. ఇటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామిని మనం పక్కనే ఉంచుకొని కూడా చాలా వైభవంగా రోజు వచ్చి కొలుచుకోవాలనేది మనవి. జై శ్రీకృష్ణ. డాక్టర్ మధుసూదన్ అనే నేను భక్తునిగా చాలాసార్లు ఈ ఆలయ ప్రాంగణాన్ని వచ్చి దేవుని దర్శనం చేసుకుంటూ జరుగుతుంది. ఏరియాలో భక్తుల పాలిట కొంగు బంగారంగా ఉన్నది. ఈరోజు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు సక్రమంగా ఉండి ఉత్తర ద్వార వైకుంఠ ద్వార దర్శనం అందరికీ సవ్యంగా జరుగుతున్నది. దీనికై వాలంటీర్లు కూడా సహకరించడం, తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా క్రమ పద్ధతిలో అందరికీ అందించడం, ఎప్పటికీ విష్ణు పారాయణం జరగడం, ఇవన్నీ చాలా చక్కగా అనిపిస్తున్నాయి. అందుకు ఈ ఆలయ నిర్వాహకులందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను.